श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त अपा भाई मानू मोर सादर प्रेम प्रणाम। आजिर विषय है भक्तर भगवान आउ दैनंदिन जीवन रे श्री माँ आम ठारू कौन आशा करती। से आम ठारू आशा करती जे आमे दैनंदिन जीवन को दिव्य जीवन रे परिवर्तन करने। खाली तो दिव्य जीवन कहले हेनी, से किसी करने को पड़ो। तो आमको कौन करने को पड़ो? जमती आजिकल युवपीढ़ी फिल्म हीरो किंबा क्रिकेटर मान को भल पाती, तो से माने परी हेबाकु चेष्टा करती। से माने जेपरी ड्रेस पिंधती सेमती पिंधती, जमती चुटी काटती सेमती करती। सेमाने बहुत भल पाती, तो सेमाने जहाँ करती एमाने ताहा करिया पई इच्छा करती। आमे बधा सेमती माँ को भल पाऊ, आमे चाहूँ माँ आमको भल पातु, आमे चाहूँ जे माँ आमको भल पातु। से आम भितर जो जो क्वालिटी गुड़िक रहा दरकार से सब विषय आमे आज किछि आलोचना करवा। माँ आम ठारू कौन आशा करती, माँ तांको संतान मानक ठारे की गुण रही दरकार करती। को माँ केबे मध्य चाहे नहीं जे ता संतान मानक भितर राग द्वेष हिंसा ईर्षा घृणा यही सब प्रतिकूल गुण गुड़िक रहू। ता बदल रे से चाहे जे भल पाइबा करुणा स्नेह ममता यही सब सम मनोभाव एपरी अनेक गुण आउ क्वालिटी आम भितर रहू बोली विकसित हेउ बोली माँ चाहती। तो भगवान जो क्वालिटी से सब आम भितर भी रहिबा दरकार। तो भगवान भक्तों भितर बा तांकर संतान मानक भितर की गुण सब रही आउ को गुणधारी भक्त मान को भगवान भल पाती, आमे आज से विषय चर्चा करिया। विषयटी बड़ आनंददायक गंभीर सरल नुहे बड़ गंभीर एवं अद्भुत मध्य। से विषयटी है भगवान श्रीकृष्ण भागवत गीतार 12 अध्याय 13 नंबर श्लोक रु 20 नंबर श्लोक पर्यंत 8 गोटी श्लोक रे तांको भक्तंकर क्वालिटी विषय वर्णना करछंती लिखछंती। आम आज से सब गुण जानिबा को चेष्टा करिबा। प्रथमे मु श्लोकटी पढ़ुछि। श्लोकटी है अद्वेष्टां सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पिता मनो बुद्धि योमर्भक्त समे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अर्थात जो भक्त समस्तंक प्रति केवल मनुष्य नुहंती समस्त जीवकूल प्रति द्वेष रहित हुंती, निस्वार्थ भाव रे समस्तंकर प्रेमी और अहेतुकी दयालु तथा अहंकार रहित हुंती, सुख दुख रे समभावापन्न और क्षमाशील हुंती अर्थात अपराधी को भी अभय प्रदान करती। पुणी जो भक्त निरंतर संतुष्ट रहती मन और इंद्रिय मानक सहित शरीर को मध्य बस करी रखिथांती एवं जी मोठारे दृढ़ निश्चय होइथांती, मोठारे मन बुद्धि अर्पण कर देथिबा सेही भक्त मोर प्रिय अटंती बोली से कहिछन। प्रथमे आमे बुझिबा से अद्वेषा माने कौन। अद्वेषा माने हैला क्रोध घृणा ईर्षा परश्री कातरता जार माने कहार सर्वभूता नाम समस्तंक उपरे जार राग द्वेष काहारी उपरे नाही सेपरी भक्त मोर प्रिय अटंती। योमर भक्त समय प्रियाः। आमरे जदि काहा उपरे कौनसी कारणरू राग आसिला तो आमे तार कारण बाहर खोजु। मु कौन रागुथली एमती सी एमती कहले बोली मु रागिगली ना एमती आमे आम मन को बुझे दो। यार माने हला आमे क्रोध कलु आमे रागिलु कारणटी अन्य ठारू खोजिलु जहाँ फल कि आमे
ନିଜକୁ ଆଉ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେମିତି ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ପାଣି କାହିଁକି ଫୁଟୁଛି? ପାଣି କାହିଁକି ଫୁଟୁଛି? ସହଜ କଥା ହେଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଫୁଟୁଛି। କଥା ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଫୁଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନି, ଫୋନ୍ଟା ଚାଲୁନି। ଆରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ସହିତ ପାଣି ଫୁଟିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳିଛି ବୋଲି ସିନା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଫୁଟୁଛି। ଆମର ରାଗ ଆସିଲା, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ସିଏ ସବୁ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଗ ଆସିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ମାନ୍ୟତା, ମାନେ ମିଛକୁ ମାନି ନେବା। ଦୋଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାରେ ମାନି ନେଉଛୁ। ଆମର ଯଦି ମନଟି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି ତୁମକୁ ରଗେଇ ଦେଇପାରିବ। ଆମ କର୍ମ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ମୋର ଫଲ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରୁ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା। ଆମ କାନରେ ଯଦି ଇୟରଫୋନ୍ କି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ମଜି ଯାଇଛୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ଆମକୁ ହଜାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ଆମେ ତ କାହିଁ ତା ଉପରେ ରାଗୁନୁ? କାନରୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି କହୁଛୁ, ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଆମର ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ରଖିଥିବା, ତେବେ କେହି ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ୟାସିୟର ଟଙ୍କା ଗଣୁଥାଏ, ସିଏ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଚାହାଁ କରି ଚାହିଁଥାଏ। ତୁମେ ଭାବ ସେ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ତୁମେ କହି ଚାଲିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନୋଟ୍ଟି ଗଣି ସାରି ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିବ, ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କହୁଥିଲେ? ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତା ମନ ନୋଟ୍ ପାଖରେ। ଆଖି କାନ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ବି ଖୁସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଚାକରାଣୀ କିଛି ପକାପକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ହଁ ହେଲା କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଡ୍ ଖରାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ଯଦି କିଛି ପାଟି କଲା, ଯେଉଁ ପାଟି ସେଦିନ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଚିଲେଇବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବି ଜାଣିଯିବ ଯେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ କିଛି ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆମ ମନଟି, ଆମ ଚିତ୍ତଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ତାରଟିକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ପ୍ରବାହରେ ଆମେ ଧନୀ ହୋଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଧନୀ ହୋଇଯିବା, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆମକୁ ଆଉ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ସେଇ ମୋତେ ଆମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦ୍ୱେଷ ବିଷୟରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱେଷା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରୀ କରୁଣ ଏବଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ମୈତ୍ରୀ। ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ମିତ୍ରତା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଆଜିକାଲି ସବୁ ହଲ୍ ଫଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ହଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ବ୍ଲାକର୍ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କିଛି କିଣିକିରି ଧରିକିରି ବିକନ୍ତି, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଇକିରି ବିକନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ବା ବସ୍ ବୋଲି ବି କହିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ।
ସେପରି ମିତ୍ରତା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉନି। ସେପରି ମିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଏଠି ମାନେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଏମିତି ମିତ୍ରତା ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ମିତ୍ରତା। ଏଇ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଭଲ ପାଇବା, କୌଣସି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଦେବ, ଏ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଭଲ ପାଇବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କଥା, ବାପା ମା ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ଝିଅଟି ସବୁବେଳେ ପୁଅଟି ସେ ବାପା ସେ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗପ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅଟି କହିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ମିଶିବା, ଚାଲ ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବା। ପୁଅଟି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବାହା ହେଇଯିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ତୁମେ ମିଶୁଥିଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୋର ସେଇଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ଭାଇଟିଏ ବି ବେକାର ବସିଛି, ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋର ସଂସାର, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତ? ସେଇଠି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିତ୍ରତା ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ମୋର ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାରିବ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ମନେକର ଖାଇଲା ବେଳେ କେବେ କେବେ ଆମ ଦାନ୍ତ ଆମ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ରାଗୁ? ଆଣ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟା ଆଜି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ଆମେ ରାଗୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦାନ୍ତଟି ବି ମୋର ଆଉ ଜିଭଟି ବି ମୋର। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ତୁମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ମୈତ୍ର ଭାବନା ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ତ କଥାଟା? ଏଇଠି ଆମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍କୋଚ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ଇଏ ଗଲା ମୈତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କରୁଣା। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୋତେ ତ ଏମିତି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା କରିପାରେ, ଦୟା କରିପାରେ। କରୁଣା ମାନେ ହେଲା ଦୟା, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏପରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହେଉ କାହାର ଉପକାର କରେ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଉପକାର କରିବା ତ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମର ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନ କହନ୍ତି ତୁମର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକି କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଅପେକ୍ଷା ବାଲା ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକରି ରଖିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଏ ମୋତେ ରଖିବ, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ବିନା ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତ ଏମାନେ ମୋତେ, ବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି କି କିଛି କଲି, ଏମାନେ ମୋତେ ବାହା ଦେବେ, ଭଲ କହିବେ, ମୋର ପେପରରେ ନାମ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲି। ଇଏ କି କରୁଣା? ଏମିତି କରୁଣା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ବିନା କିଛି କାରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ଏପରି ରୂପରେ କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଇଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯେବେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ
କାହାର ଉପକାର କରିବା ତେବେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ହେଲା କରୁଣା। ଏବେ କିଏ ପଚାରିବ ମୁଁ ଛୋଟ ମଣିଷ, ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ବଡ଼ ଉଦାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାର, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାର, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତ ଭଗବାନ କ'ଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ? ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲି କ'ଣ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ୟୋର କାପାସିଟି, ଯେତିକି କର, ଯେତିକି ତୁମେ କରିପାର। ଭଗବାନ ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତି, ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତି। ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ, ତା'ର କିଛି ଉପକାର କରିପାରିଲେ, ସେତିକି ବି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତୁମେ 100% କୋସିସ କଲ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ତ କଲ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମର ସେତିକି କାପାସିଟି। ରାମାୟଣର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଶ୍ଵେତବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥର ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେମାନେ ମଜବୁତିଆ ହନୁମାନ ସବୁ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ବି ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥର ଆଣି ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବାଲିରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯାଇକିରି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଏସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡୁଚିର କାମରେ କେତେ ପ୍ରୀତ ନ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ତ ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କରୁଣା। ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର, ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। 3ଟି ଗୁଣ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦ୍ୱେଷ କାହାକୁ କରିବ ନାହିଁ। 3ଟି ଗୁଣ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଲେ। ସେଇଠି ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ କାହାକୁ କରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା କରିବ। ମୈତ୍ରୀ ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ମୈତ୍ରୀ? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟତା ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମମତ୍ୱ। ସିଏ କିପରି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ତା ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ସିଏ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେହି ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜମିଦାର ଶୁଣିଲା କି ସେ ପିଲାଟି କାହା ଦୋକାନରେ ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ ଇଏ ଭାବିଲା, ଦୋକାନୀବାଲା ଭାବିଲା, ଜମିଦାର ଭାବିଲା ଭଲ ହେଇଛି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇକିରି ଚୋରି କରିବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ନ ହେବ, ଆଉ 2ଟା ଭଲ କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପିଲାଟି ତାରି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଦେଖିଲା ସେଇଟା ତା ନିଜ ପୁଅ। ଯେମିତି ଦେଖିଛି ତା ନିଜ ପୁଅ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସବୁ ଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯଦି ପ୍ୟାରରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ପୁଲିସରେ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବସ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଇଥିରୁ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ଅଲଗା, ଆଉ ଅନ୍ୟର ତ ବିଚାର ଅଲଗା। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା। ଇଏ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ମମ ମାନେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା, ସମାନ ଭାବରେ ଭାବିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ଇଏ ହେଲା ନିର୍ମମ। ମମତା ନୁହେଁ, ନିର୍ମମ। ମମତା ରଖିବା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆମର ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ତକିଆରେ ବି ଆମର ଲଗାବ ହେଇଯାଏ। କେତେଙ୍କର ଏମିତି ବି ଅଛି, ଖଟର ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଶୋଇବେ, ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଶୋଇବେ, ନହେଲେ ନିଦ ଆସିବନି। ଏମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ନିର୍ମମ ମାନେ ନୋ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ରାତିରେ ବେଶ ବଦଳେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଦିନେ ରାଜା ରାତି ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଥିଲା ଯିଏ ଶୋଇନଥିଲା।
ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତମର କ'ଣ ଚିନ୍ତା, ଶୋଇପଡ଼। ଭିକାରୀ କହିଲା, ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବି ମୋର ଏ ଡବାଟା କିଏ ନେଇଗଲା ତ। ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼େ ମୋର ଏଇ ଡବାଟି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡାଲଡା ଡବାରେ ଟିଣ ଡବାର ମୁହଁକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ତାର ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲି ଧରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟି କିଏ ନେଇଯିବ ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ଏବେ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ମମତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ପାଇଁ ବି ଆମର ମମତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ସେଇ ମମତ୍ୱ ତମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମମତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ନା, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜାଙ୍କର। ସେ ତ ପୁରା ମହାରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧନରେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାରେ କାହିଁରେ ବି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତିଆ ଭକ୍ତ ଦରକାର, ନିର୍ମମ। ଆମକୁ ନିର୍ମମ ହେବାକୁ ହେବ, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ତ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ରେ ବି ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, କହିବାକୁ ତ ସହଜ କିନ୍ତୁ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ନିର୍ମମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ମୁଁ ଏ ଘର ବନେଇଛି, ମୋର ଏ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ମୋର ଝିଅ, ମୁଁ କାହିଁକି ମମତ୍ୱ ରଖିବି ନାହିଁ? ଆମେ କହିବା। ତମେ ଏକଥା ମାନି ଚାଲ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଭାଗବତରେ ସୁଦାମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ। ସେ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଦ ଭଜା ଖୁଆଇଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ସେ କିଛି ନ ମାଗି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମହଲ ଅଛି। ତ ସୁଦାମା ସେଇ ମହଲରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ମହଲରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମମତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସିଏ ଏବେ ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ମହଲ ମୋର ଅଟେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ମହଲ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇପରି ଭାବ ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବି ଉପଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ମମତ୍ୱ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଦିନରେ କେତେ ଲାଖ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ, ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କର। ମୁଁ ତ କେବଳ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛ। ଏ ଭାବ ଯଦି ମନରେ ଆସିଲା, ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ମମ ହେଇପାରିବା। ଏହିପରି 4ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଅଦ୍ୱେଷ, ଦୋଷ କାହାକୁ କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ କାହାକୁ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ନିର୍ମମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ମମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ହେଲା ନିର ଅହଙ୍କାର। ଏ ଅହଙ୍କାର କି ଜିନିଷ? ଏ ଅହଙ୍କାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇଟା, ମୋର ସେଇଟା, ମୋର ମାନେ ମୋର ମାଇଁ ମାନେ ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପରିମାଣ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଇ ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ତମର କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋର ବଢ଼ିଯାଏ, ମୋର ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଇ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଏପରି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ନିରହଙ୍କାର। ଏସବୁ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଏହା କିପରି କରିପାରିବୁ? ଆମେ ପଚାରିବା, ଏହା କିପରି କରିପାରିବୁ? ଅହଙ୍କାର ତ ଆସିଯାଉଛି,
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଅ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଅହଙ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ କମିବ। କିପରି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବେ ଆଗ୍ରା ଯାଇଛ? ଆଗ୍ରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଜମହଲ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି, ସେଠାକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇ କହିବ ଏଇଠି ଆଙ୍ଗୁଳି କେମିତି ରଖ, ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ପୁରା ତାଜମହଲଟା ଆସିଯାଏ। ଏବେ କୁହ, ତାଜମହଲ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ? ଆମର ଅହଙ୍କାର ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ସିଏ ଏଡ଼େ ଆମର ତାଜମହଲ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଜମହଲ ବଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ କାରସାଦି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ କି ଏତେ ବଡ଼ ତାଜମହଲ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗର୍ବ ହେବ କି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ତାଜମହଲ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି? ନାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅହଙ୍କାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରତିପ୍ରତି ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ଏହିପରି କେତେ କେତେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବିଶାଳ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି, ଆରେ ଏସବୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଣିଷ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ହେଲା ନିରହଙ୍କାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଅ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼। ଏବଂ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲେ ତ ଅହଂ ବଢ଼ିବ। ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେତେ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଗଲା ଆମର ନିରହଙ୍କାର। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ। ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେ ଯେ ଶୁଣିଲେ, ଅଦ୍ୱେଷା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରୀ କରୁଣା ଏବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସମ ଦୁଃଖ, ସବୁଥିରେ କିପରି ଆମେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ କହିବା ସୁଖରେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ କିପରି ସମଭାବ ଆସିବ? ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସମାନ ରହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଉପରକୁ ନେବା। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଘର ଅଛି 5 ମହଲା 10 ମହଲା, ଫରକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରୁ ଉଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଫରକ ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁ ଘରଟି ବଡ଼, କେଉଁ ଘରଟି ଛୋଟ, କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼େନି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇରେ, ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଛୋଟ ବଡ଼, ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେବେ ହାୟର କନେକ୍ସନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା, ଯେବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନେବା କି ଆମେ ସଂସାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏସବୁ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ବି ସବୁଦିନିଆ ନୁହେଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ସହଜରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରିବା। ଏବେ ଗରମ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଗରମ ତ ହେଉଛି, ଝାଳ ତ ବୋହୁଛି, ତା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଅପା କାନ୍ଦିବୁ କାହିଁକି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କାନ୍ଦିବା? କାନ୍ଦିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ଷା ପରେ ତ ଶୀତ ଆସିବ, ଶୀତ ପରେ ତ ଖରା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଋତୁଚକ୍ର, ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବେ, କାହିଁକି ନା ପିକନିକ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ କାଲିକି ଯିବା, ଏପରି ବୁଝାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ, ଆପଣ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ କଥା ଯେବେ ଆମେ ଭାଗବତରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ଯେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଯେବେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରିବା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ ଏହା କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ? ମୋତେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏ ଶରୀରରେ ରହିବାର ଅଛି? ଏ ସଂସାରରେ ରହିବି
କିଛି ଦିନର ଜୀବନ। ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସୁଛି, ରାତି ପରେ ଦିନ। ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ସେ କି ଯିବେ? ସେ ନିଜ ସମୟରେ ଯିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ, ସେ ତା ନିଜ ସମୟରେ ଆସିବ, ନିଜ ସମୟରେ ଯିବ। ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସିବ, ଯିବ। ଆମେ କେତେ କନ୍ଦା କଟା କଲେ ବି ସେ ତା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ, ତା ଟାଇମ୍ରେ ଯିବ। ଯାହାକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ, ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ କି ସୁଖରେ ବିହ୍ୱଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାକୁ ଜଣାଅଛି ଆଜି ଆସିଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବ ରଖି ରହେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଭକ୍ତ କାହିଁକି ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଭକ୍ତ କାହିଁକି ହେଇପାରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ହେଇପାରନ୍ତିନି? ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଥିରେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ତ ମୋର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସିଯିବ କି ଭଗବାନ ମୋର ଭଲ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭଳିଯିବା କି? ନା, ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏ ଘରର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମିତି ଆମର ଆଗ ପଛ ଉପର ତଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିବେ, ୟୋମଦ୍ ଭକ୍ତ ସମପ୍ରିୟ, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। କଷ୍ଟ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।